श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरांगद दुख निकंदन वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। पतित पावन भगत वशल कृपा निधान रहमतां दे सागर। मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जियां दे पावन और पवित्र स्थान पर धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे चरण परस रही। गुरु रूप गुरु खालसा सद संगति सतगुरां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका जो लड़ीवार गुर इतिहास की कथा विचार चल रही है। आओ विचारा की साझ कौम को पहला गुरुदेव सतगुरां द्वारा बख्शिश की गई फतेह दोहराइए पाइए आज्ञा आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिस समय भाई मरदाने आसाम देश के लोगों ने मंत्रा तंत्र यंत्रों के नाल एक बकरा बना करके पेडू बना करके किले के उपर बन्निया होया है। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने भाई बाले का ही दसना किया है कि भाई बाला जी आप जिया का मित्र और साडा सिख मुसीबत विच है।
आओ चलिए जा करके भाई मरदाने ने दुखों के विचों कढ़ ले। भाई बाले ने कहना किया है कि महाराज आप जियां ने बहुत समझाया सी पर आप जियां दी एक नहीं सुनी। भाई मरदाने ने क्यों ना थोड़ा समा होर रुक जाइए। इहदे नाल भाई मरदाने नूं सोझी आ जाएगी, अकल आ जाएगी कि कदे भी अपने तो वड्डियां दे वचन मोड़ी दे नहीं, उन्हां दी आग्या मन्नी दी है, उन्हां दे वचन समझी दे हन। साहिब श्री गुरु नानक देव जी सतगुरु कहन लगे भाई बाला जी वो साडे नाल आए ने, इसलिए सानू उन्हां दी लाज है। मन्निया कि उन्होंने भुख ज़्यादा लगती है, भुख का दुख है, अते हिरदे अंदर धीरज हौसला उन्होंने रती पर भी नहीं। पर इस दे नाल नाल और बाजी बड़े चंगे ने, इसलिए सानू उन्हां दी लाज है। आओ भाई मरदाने नूं छुड़ा लियाईए। भाई बाला जी कहते मूहरे मूहरे साहिब श्री गुरु नानक देव जी करे हन अते पिछे पिछे मैं चलिया हाँ जा करके उस दरवाजे के उपर खड़े हैं जिस घर दे विच भाई मरदाने नूं भेडू बना के बन्निया होया है। सानू वेख करके भाई मरदाना पुकारे मारन लगा है, पैर दे नाल मिट्टी पटन लगा है, किले दे उपर कदे इधर नूं नेड़े दिंदा है। इस प्रकार जदों असी दरवाजे ते जाके आवाज़ दिती है तो उस घर दे विच जो चार औरतां बैठियां सन, सानू वेख करके दो दौड़ियां आईयां ने जिन्हां दे हत्थां दे विच धागे ने ते मुख तो मंत्र पढ़ रहीआं ने। आ करके साडे नज़दीक एक औरत ने जदों वो मंत्रा वाला टूणिया वाला धागा मेरे गल विच पाउण लगी है, मेरे गल विच पाउणा कीता है, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जियां ने ऐसी दृष्टि पाई है, उसकी सुध बुध भुली है ते उसनों अपना शरीर एक भेड़ का प्रतीत होने लगा है। दूसरी औरत दौड़ी है, जा करके अड्डियां नूं चुप करके सतगुरां दे बराबर हो करके साहिब श्री गुरु नानक देव जियां दे गल दे विच जदों वो मंत्रा वाला धागा पाउण लगी है, साहिब श्री गुरु नानक देव जियां दी अवग्या करन लगी है, छल करन लगी है ते कुत्ती दे रूप विच पाई है। इस प्रकार जदों दोने ही एक भेड़ ते एक कुत्ती का रूप प्रतीत होने लगा है, जो दो बाकी औरतां घर विच बैठियां सन वेख करके दौड़ियां ने अते जाके छुप गईयां ने। इस प्रकार साहिब श्री गुरु नानक देव जियां ने जदों भाई मरदाने नूं वेख्या है ते मैनूं वचन कीते ने भाई बाला जी जा करके जो भाई मरदाने दे गल विच धागा है वो तोड़ दे। भाई बाला जी कहते मैं गया हाँ, जा करके धागा तोड़िया है। भाई मरदाना अपने पहले रूप में मनुखा वाली सोझी आई है ते भाई मरदाना शरीर करके ठीक होए ते मन करके ठीक होए। इतने समय नूं उन्हां औरतां दे पति जो किसी कारज लई घर तो बाहर गए सन वो वापस आए ने। आ करके जदों वेख्या है घर की हालत, मुखों कुछ बोल नहीं सकती, एक भेड़ ते एक कुत्ती बनी है, आले दुआले घूम रही ने अपने पतियां दे। इस प्रकार उन्होंने पता लग्या है कि जरूर ये कोई पूर्ण महापुरख ने इन्हां उपर ये टूणा करन लगियां होणगियां, जो टूणा इन्हां दे उपर जादू इन्हां दे उपर उल्ट पै गया है। हाथ जोड़े ने भाई बाला जी अगे। भाई बाला जी कहते कि आकर के मेरे चरण फड़ लए ने, मेरिया मिन्नतां करन लगे ने कि इन्हां दी जो भुल है वो बख्श दे। भाई बाला जी कहते मैं कहना कीता है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी जो मेरे मालक हैं वो मेरे सामने खड़े ने, इन्हां दियां भुलां इन्हां दियां गलतियां वही बख्श सकते हैं। छेती दे नाल उन्हां दोहां बंदियां ने जा करके
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣਾ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਤ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਰੂਪ ਬਦਲੇ ਹਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰਾਤ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਖ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਸਾਧੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਗਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪਦ ਨਖਕਾਂਤ ਜੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪਦ ਨਖਕਾਂਤ ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਚਰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਭਾ ਹੈ ਚੰਦਰ ਕਾ ਮਾਨ, ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਭਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਚ ਕੋਰ ਮਨ ਆਪਨੋ, ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਕੋਰ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਥਾ ਗਤਦਾਨ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦਰਵਾਚ, ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਈ ਅਬ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਣ ਸੰਗ ਦੁਤੇ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੋ ਕਰਕੇ ਤੱਕ ਥਾਨ ਉਪਦੇਸਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਜਗਤੇਸਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ
ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਸੁਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਸਾਡੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨੇ। ਚਲਤ ਚਲਤ ਸਾਗਰ ਪੁਨ ਇਸ ਆਵਾ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਲਦਿਆਂ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਏ ਭਰੇ ਠਾਂਡੇ ਕਹਿ ਤੀਰਾ। ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਗੰਭੀਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮ ਵਾਲਾ ਸਾਗਰ ਸਗਾਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਪੂ ਨ ਪਈਤ ਇਹ ਕੋ ਥਾਹਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਘਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਨੋ ਪਾਰ ਚਹਿਤ ਹਮ ਮਨ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਨੇ ਅਬ ਬਨ ਮੈਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਕਟ ਨਾ ਕੋ ਅਬ ਆਈ ਜਹਾਜਾ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਜਹਾਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੇ ਪਾਰ ਜਾਨ ਹਵੇ ਕਾਜਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਸਿਆਣੋ ਕਛ ਮਸਲਤ ਦੀਜੈ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਗਮਨ ਕਰੀਜੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗਤਦਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਗੁਰ ਸੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ ਅਸਬਾਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਹਨ ਲੈ ਔਰ ਡੁਬੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਮਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਸੋ ਤਰੰਤੇ। ਪਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਰਾਰੇ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਮਮਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਪੁਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੇਰ ਸਾਗਰ ਪਰਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਪਰ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਮਾਨਵ ਕੀ ਕਿਆ ਗਤ ਉਚਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਲਏ ਜੋ ਤੁਮ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭੌਜਲ ਲੰਘੇ ਸੁਖ ਚੈਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਕਿਆ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਨਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਰੂ ਭੌਜਲ ਭੂਰ ਸੁਹੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਸੀਦ ਪੈ ਬਹੁ ਗਤਦਾਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਬੋਲੇ ਪਰਮ ਮਨੋਹਰ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਦਵੈਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਤਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਰਮਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ। ਨਿਰਭਉ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ।
ਭਗਤ ਅਕਾਲ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਐਸੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਇਹੋ ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਠ ਕਰ ਮੁਖ ਆਛੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਜੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪ ਕਮਨੇ ਹਮਰੇ ਪਾਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਆਓ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੋ। ਆਸੋ ਕਹਿ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਗੁਲਖਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਚਲੇ ਜਾਤ ਪਕਛ ਬੈਦ ਨਾ ਪਾਨੀ। ਆਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਛੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੀਨੋ ਹਮ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਜੋ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਗਿਓ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਲ ਸੋ ਚਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਨਾ ਕੀਨੀ ਤਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਇ ਉੱਚੇ ਠੋ ਇਕ ਟਾਪੂ। ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ ਸੰਕਟ ਖਾਪੂ। ਐਸਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਬੰਦਰ ਤਾਪੋ ਨਾਮਾ। ਉਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਗਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਮਨ ਆਗੇ ਗਗਨੇ ਸੁਖ ਧਾਮਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਉਤੋ ਦੇਸ ਜਹ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਕੇ ਜਾਇ ਸਲੀਪਾ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਕੇ ਆਰਾਧਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਸਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਦੇਸ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਚਿਰਕੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਰਹਿਨੇ ਕੋ ਉਪਬਨ ਮੁਕਤੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵਨਾਗ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ। ਉਤੋ ਸੁਸਕ ਖਰੋ ਜਹ ਥਾਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਿਸੇ ਕਾਸ ਮਹਿ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਸਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਬ ਤਹਿ ਠਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੁਕੇ ਵਿਕਪ ਹਰੇ ਹਵੈ ਆਏ। ਵੇਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਸਨ, ਰੁੱਖ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਖਾ ਦਾਲ ਫਲ ਫੁੱਲਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਡਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਿੜ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਹਤ ਭਾਸਕ ਮਨ ਅਨੁਕੂਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਸੋਭਨੀਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਇਹ ਨਗਰ ਕੇ ਲੋਕਨ ਦੇਖਾ। ਜਦੋਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਇੱਕਦਮ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਗਬਾਨ ਤਬ ਹੀ ਸੁਧ ਪਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਣ ਗੁਰੂ ਪਗ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਈ। ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਟ ਪੀਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਵਨਿਓ ਜਿਹ ਪੁੱਤੋ ਭਵਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਸਭਾ ਮਹਿ ਗਿਰਾ ਉਬਾਚੀ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਗ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਾਗ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਬਾਤ ਭੁਗਤ ਮਮ ਸਾਚੀ। ਇਹ ਰਾਜਨ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣਨੀ ਕਰ। ਉਤਮ ਸੰਤ ਏਕ ਚਲ ਆਇਓ। ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਸੰਤ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲਾ ਚਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਖੇ ਉਪਨ ਪਾਗ ਜਗ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹਰੇ ਨੇ। ਹਰਿਆ ਹੋਤ ਭਇਓ ਤਤਕਾਲਾ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਹੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਨਿਹਾਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਦੁਐ ਚੇਲੇ ਹੈ ਤਾਂਕੇ ਸੰਗੇ ਸੰਗਾ। ਦੋ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਨਿਕਟ ਹੈ ਧਾਰ ਉਮੰਗਾ। ਆਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਣਤ ਸੁਣ ਭੂਪਤ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੋ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਸੰਗ ਕਹੀ ਇਹ ਬਾਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੋ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਾਵੋ ਨਿਕਟ ਸੰਤ ਸੁਖਦਾਨੀ। ਤੇ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਗਮ ਕੀਨਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਰੋ ਪਰਖ ਭਲ ਵੇਦ ਲਿਖ ਚੀਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਜੋ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਓ, ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਸੁਨ ਬਚ ਅਵਨੀਪਾ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਚਨ, ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਲੀਨ ਸਮੀਪਾ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ। ਗਗਨੇ ਉਪਬਨ ਕੋ ਤਤਕਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਵਿਰਾਜਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਗਾ ਅੰਦਰ। ਕੀਨ ਬੰਦਨਾ ਦਵੈ ਕਰ ਜੋੜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਭੋਜਨ ਧਰਿਓ ਬਖੂਰੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਿਰਤ ਪਠਿਓ ਹੈ ਕਰੋ ਆਹਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਕਨਾ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਸ ਕਸ ਸਵਾਦ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਕਸ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਬਿਕ ਫਲ ਮੀਠੇ ਚਾਖ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਜਾਣ ਕੇ ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਇਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਰੱਖੇ ਆਪ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਜੀਵ ਰਸ ਤੋਂ, ਕੰਨ ਰਸ ਤੋਂ, ਵੇਖਣ ਰਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਰਸ ਕਸ ਸਾਧ ਬਾਦ ਇਹ ਜਾਨੋ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਕਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਲੈ। ਨਾਮ ਹਰਸ ਸੁਦਾ ਮਾਨੋ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਸੇ ਜੇ ਉਨ ਮਹਿ ਹੋਤ ਵਿਕਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਅਹੇ ਨਾਮ ਕੇ ਰਸ ਅਵਕਾਰਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਚ ਮੰਤਰੀ ਬਿਸਮਾਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਰ ਗਮਨਿਓ ਨਿਕਟ ਜਾਨਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਇ ਸਕੇ ਉਚਲਿਓ ਵਰਤੰਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਰਾਜਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਉੱਪਰ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਕਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਕਸ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਅਸਨ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਸੰਤਾ ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਪਤ ਭਾਗਤ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰਖ ਕਰੋ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਲੈ ਜਾਵੋ ਤੇ ਸੰਤ ਅਗਾਰੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵੋ ਜੀ। ਸੁਣਤ ਸਚਿਵ ਲੈ ਬੇਸਿਆ ਸੰਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਬੇਸਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਬਲੋਕੇ ਲਖਤ ਅਨੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਮਦੇਵ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਪ ਤਪ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਆਏ ਸਲੀਪ ਕਰੀ ਨਿਤਕਾਰੀ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਭੇਟ ਕੁਮਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਘੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਨਾਮ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਤ ਸਕੇ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਪੁ ਸਦਾ ਰਹੋ ਵਰਨਾਵੇ, ਨਾਲ ਰਹੋ ਹੁਕਮ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ
ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਗਿਆ ਮਨ ਹਮ ਵਿਸਾਰੇ ਆਹਰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਤਿ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹੀ ਸੋ ਪਾਵਈ ਸਦਾ ਸੇਵਕ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਈ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਪੀਤਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਰਤਾ ਹੋ ਜਸਤਰੀਆ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਾਹੈ ਨਾਨਕ ਕੁਸਲ ਹੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸਬਦ ਧਰਮੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਕਾਲ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸਭ ਬੁਲਾਤੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਤਾਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਭ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਹਰ ਮਦ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਲੇ ਦੁਖ ਦੋਖ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕਹਤੇ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਣ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਤਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਚ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਚੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ